Jedna obična subota Една обична сабота или една обична недела и милионски град со милион викенд приказни. Priказni planinski, plovečki, rečni i ribarski prikazni, pazarno-nabavuvački prikazni, svadbeni, vinski i gurmanski, a site zajedno, ovije nabrojeni i onije nespomnati prikazni, imat dosadno isti početok vokolona pojeden. Šta ćete vi posle videti? Ona što će go vidite, ke go doživete ili će go snimite, zavisi od toga pod koji automobilki trgnete. Izbegnuvajki se kakov rizik na slučajni izbor, odnaprijed se opredelivme za odredeni automobili, odnosno za odredeni patnici. Najpravim go sledevme jeden tukušto kupeno Renault, koji beš upravovan od časovničarot Bogoljub Kajević. Nekada na pančevački otpad su svojot Wartburg brzaše inženerot Dušan Milenković. Dolazeći iz Opova, Do Agjajki od Opovo im se priključi vodeničarot Imre Zelenka so svojata Škoda. pristizale su još neke Pristignuva ušte nekoj Škodi, Fičovci, Spačaci i bez propusnici, pred njih se otvaraše vojničkata vrata. malopređašnji civili. Pred malku civili vozačite na vikend kolonata se presobleko, a i stana vojnici. Lugeta koji vekjak gi vidovte, kako i onije koji tukušto ke se pojavat ovde na aerodromot, pokraj kasarnata, piloti se na jedna naša eskadrila na lesna borbena avijacija. Site tije kako rezervni vozduhoplovni oficeri zadolženi se vo sekoj moment da bidat podgotveni za odbrana na zemljata, znači sposobni za letanje. Vo drugite vidovi vojska može bije pojednostavno. Na rezervnite vozduhoplovni starešeni neophodno im je sekodnevnata letačka kondicija, pod što se podraspira i redovno doagjanje na aerodromot. Povek je mesečnata pauza ne je dobra ni za običan vozač na automobil, a kamoli za jedan letač na borbena avijacija. Poradi toa što sive naši piloti se vraboteni, togaž izleze nekako najpovolno svojite slobodni denovi da mu gi podaruvat na letanje to. V sušnost to ti je sami go predložija, ušte poodavna, beše to plotna seriozno svatena zadača, no i dvojna ljubov. Ljubov sprema letanje to i kon ona što treba da se brani. Ako je sve u redu, vođa slobodno poletanje. Pratilac. Kabina, veze, puster. 1400 obrtaja. Ako je sve u redu, pratilac, slobodno poletanje. Trenaža i obuka obavljaju se kao što... Treniranjето и обуката се изведуваат, како што рековме, главно во сабота и во недела, а тоа значи дека другород Новковиć, старешина на оваа единица и неговите соработници од активниот состав мораат во тие денови да бидат на аеродромот. Значи тие својот викенд го минуваат на исто место, на иста работа со своите колеги од резервата.
Rezervni potporučnik Bogoljub Rezervni od potporučnik Bogoljub Kajević pominal 320 časovi vo vozduhot, a negovi od vodač na dvojkata rezervni od kapetan Imre Zelenka ima na 20 godini letački staž. I koga sum na zemljani, reče Kajević, zvukot na avionot za mene posebno doživuvanje, to je najedno i najubava muzika i povik za letnuvanje. Imre Zelenka, ke prestanam da letam duri togaš koga to nekoj ki mi go zabrani. Mi piloti, kaže Nije pilotite, veli rezervni od starešina Dušan Milenković, imame samo eden kult, kult na letanje to. A šta o tom kultu misli? A što za toj kult misli rezervni od poručnik Blagoja Jankov, kako toj go doživuva? Pa osnovno je odlepiti se od zemlje. Osnovno je da se odlepiš od zemljata, v sušnost, koga čovek ednaške se odlepi od zemljata i da rečeme so svoja raka. Po to je teško da prestane da go pravi toa. Drugite zadovoljstva koji se voletanje to, spored moje mislenje postojat vo koje da je profesija. Toa se sveduva na stremenje konsovršenstvo. Na primer, golemo zadovoljstvo je koga će počustvuvate deka vladejenje to su avionot ili edrilicata, golemo je zadovoljstvo to koja će napravite nekoje svrtuvanje vo vozduhot, najobično svrtuvanje i ke počustuvate deka se je voret, deka on je sili koji gi čustuvate minuvat niz vas. Golemo je zadovoljstvo to koga ubavo ke se sleta, dodeka na primjer koga nešto neke storite kako što treba, se sjećavam na pilotskata škola vo Vršac, koga vežbav me da letame vo grupa. Beše problem avionot da se sledi taka, na pad do 6 pa i 10 metri, i rastojenje to sekogaš da bide isto. Nosite nije vo početokot imav me golemi problemi okolo toa, pa jedan moment pomisliv deka poveke nikogaš nema da letam. No po toa, toj problem go sovladav, imav isto zadovoljstvo vo toa koga go rabotev kako što treba. Blagoja Janev, elektroinžener vo Smetkovodnio centar vo železničko-transportno to predprijatije vo Belgrad, no i ovde so Janev razgovarav me poveke za avionite. Letanje to pred se je rabota. Koga kako student počnav da letam, nekogaš i po cel den pominuvav na aerodromot za da ostanam vo vozduh samo 20 minuti. Gi otvarav hangarite, gi vleče fedrilicite, vozev traktor i gi čistev avionite. Rabota i otkažuvanje ima i sega. Nedela, koga je na ljubavo vreme, koga je vreme za vikend, jas često stanuvam rano i izlegovam od kukjeta, dodeka kerka mi žena mi ušte spijat. Ajde, 18. slobodan razlaz polako u krug. 18. Za tebe također slobodan krug. 30 od sleteništani trapeznice nosi, gore vuči se lijevo pravo. Air boja zatvorila. U redu, slobodno sletanje. Prizemlji nema sveta. Stani prvi u pravcu, stani prav proveren. U redu, se slobodna. Ti što si sad leteo, malo ćeš produžiti tamo. 18. pravcu, stani prav proveren. U redu, 18. Slobodno 50. Lagano, lagano, na sebe malo fino. Slobodno Gorica, ajde. Dobro, 18. Ajde, lagano u desnu stranu i nastavim krove. Mlinarski zanat sam završio. Vodeničarski od zanet go završiv 49. godina kaj tatko mi vo Banatski Karlovac. No sakav da letam, pa se vrabotiv vo Vršac. Kada što postoješe aerodromot, aeroklub, i taka mi se ispolni želbata da počnem da letam. Letav kako je driličar, podocna zamina vo sojuznata pilotska škola vo Ruma i od Ruma bev predložen da odam vo škola za rezervni vozduhoplovni oficeri. Kad nije pilot, Koga ne je pilot i koga ne pomaga kako nastavnik vo eskadrilata, Imre je vodeničar. Možeše to i da raboti vona vodenica kada što go završi za najetot, kaj tatko mu vo Banatski Karlovac. Tamu bi mu bilo sekako polesno,
но тој сакаше воденица во близината на аеродромот и замина за Вршац. Добро е што направи така. Денес Имре е воденичар и пилот. Како воденичар во погонот на стопанството Златива од Опово доби диплома на златен работник, а како пилот чин резервен капетан. Во ескадрилата го сметаат за еден од најдобрите другари и еден од најдобрите летачи. Другарите од воденицата се горди на Зеленка, зашто тој многу сторил старата напуштена воденица да преработи рентабилно. Во почетокот Имре на аеродромот на пилотскиот тренинг доаѓаше со автобус, потоа со мопед, а пред известно време патува со Шкода. До автомобил дојде благодарејќи на својата втора професија. Како пилот во ескадрилата учествуваше и на снимањето на неколку големи филмови, Неретва, Сутјеска и Ужичката република, значи Шкодата ја купи благодарејќи на своите филмски хонорари и сега многу побрзо преку неделата може да скокне до аеродромот. Како и пилотите на млазната авиација, летачите на оваа ескадрила на лесните борбени авиони имаат задолжителен летачки преглед пред летнувањето. 2 пати во годината одат и на систематски преглед кај специјалист. И тоа се моменти од кои пилотите најмногу се плашат, повеќе и од дефект на моторот. Тука пред ординацијата ја слушнавме приказната за тоа како еден од овие другари многу се исплашил што не добил покана за вежба. Помислил дека едноставно го избришале од ескадрилата заради годините. На вежба сепак отишол и без покана. Голем камен ми падна од срцето, вели тој, кога се покажа дека поканата не е предадена, зашто се таила администрацијата. Почнав да летам во Крагуевац 1946 година со група младинци, ученици од гимназијата. Беше тоа на едноставни едрилици, лискачи, наша конструкција, наречени Врапче и трофејните СГ. Летавме, имаше тука доста импровизација, гледано од денешен аспект и воопшто гледано од денешни услови. Летења имаше доста. И слобода во сето тоа. Тоа беа големи денови на ентузијазам. Имавме доста успех, иако немавме толку многу материјални средства. Го сакавме тоа и на некој начин направивме нешто, што во Југославија во последните години многу се разви. Одамна помина времињата за кои резервниот капетан Миленковиќ си спомнува со носталгија. Бевме помлади за 25 години и слободни во желбата да добиеме крила. Едрилиците ги влечеа трофејни камиони, а летовите по неколку минути често завршуваа по ливадите и по нивите, но можеби тие моменти на први летови се решителни за животното определување. За резервниот капетан Душан Миленковиќ, летањето е сега потреба и дел од неговата професија. Тој е воздухопловен инженер во Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба и кога ќе ја соблече летачката униформа на воен пилот, станува инспектор на безбедноста на воздушната пловидба. Пилотските знаења многу му користат во секојдневната работа. Сега за летањето може да донесува повеќе потребни заклучоци и судови за техниката на пилотирање, за исправното користење на авионот, како и контролата на воздухопловството за време на летот. И кога некој толку ќе се сроди со средината која е инаку во природен редослед на работите за други е создадена, тогаш во него нормално се јавува сожалување за сите оние луѓе и патници кои со известна доза на страв влегуваат во авионите и излегуваат од нив, без вистинско доживување на летот.
Dakle, u četvrti zaokret uvodimo... Значи во четвртото свртување во летот, првите 30 степени ги возиме хоризонтално, а потоа со потиснување на палицата надолу на кај целта. Кога ќе го заземеме аголот од 20 до 25 степени, 1000 или 800 метри пред целта, ќе го задржиме авионот во тој агол и ќе ја чекаме брзината до 360 километри. На висина од близу 20 метри ќе поминеме во хоризонтален лет и наидуваме на целта, водејќи сметка каков ни е ветрот. Бомбата треба да се откачи во моментот кога ќе изброиме до 4 секунди по покривањето на целта со носот на авионот. Значи 21, 22, 23, 24. Уште како мал цртав секакви летала и хеликоптери. Мислам, тоа ми беше за анимација, цртав како дете. Потоа тргнав во средно училиште. Всушност се запознав со еден наставник, сега веќе некогашен летач, Душко Поповиќ, кој своевремено беше летач во оваа ескадрила. И во таков еден ученички разговор што го водевме, тој ме упати во аероклубот, ме упати во начинот на работата и процесот кој е потребен за да се сврши сето тоа. Тогаш јас и неколку другари од генерацијата дојдовме во клубот, меѓутоа само јас останав. Само јас од целото друштво со успех поминав. Тоа не беше многу одамна. Зоран Вучинич е еден од најмладите членови на ескадрилата. Ја сврши школата за резервни офицери и дури сега треба да биде назначен во чин подпоручник. Неговата професија и неговиот занает на технички цртач немаат ништо заедничко со летањето и авионите. Само тоа што Зоран убаво црта и што на лист хартија може да оживее се што ќе замисли. Но во графичкиот завод Панонија, во Суботица, каде што работи Вучинич, ретко се бараат такви услуги затоа што ретко некој на кесињата и сличната амбалажа рекламира авиони. Кога ја договоривме оваа посета, Вучинич ни рече дека е до 14 часот во предпријатието, а веднаш поручекот оди на ливадата. Тој е инаку и секретар на летачката секција при Суботичкиот аероклуб и целото слободно време го минува околу леталата. Се занимава и со едреличарство, бидејќи тука доживувањето на летот е уште поубаво. Но тој мисли да напредува и како моторен пилот. Неговата девојка знае дека Зоран е слободен само кога се ниски облаците или кога врне дожд. Но освен резервните офицери летачи, ескадрилата има и своји млади резервни офицери, кои покрај од самиот состав исто така се способни да го подготват авионот за летнување и за борбено дејство. Нешто поретко доаѓаат на аеродромот заради самата природа на работата, но кога ќе затреба се подготвени да скокнат во тимот на оружарите и авиомеханичарите. Екипата на летачи без добра екипа на помагачи малку нешто би можела да стори. Тоа се знае, како што е познато, дека одговорноста за безбедноста на летот и ефикасноста на дејството добар дел паѓа на оние другари кои се провлекуваат и завлекуваат под леталото. Покрај тоа што за мене летањето е задолжително, бидејќи сум резервен офицер, јас летањето го доживувам како една релаксација, зашто тоа е слично кога планинар оди на планина. Тој се качува, се уморува, но тој негов замор по враќањето дома е на некој начин одмор. Од сите пилоти на ескадрилата, резервниот капетан Драгослав Димич е некако најдиректно и најцврсто врзан за леталото. Во неговото предпријатие во Панчевачката утва се изработуваат авиони, а тој е воздухопловен инженер и конструктор. Со пробните пилоти разговара на јазик кој ми е добро познат, а и самиот лета кога е потребно да се дојде до некои подобрувања, кога треба да се отстранат некои недостатоци на новиот тип авион.
Zanimljivo je da je kapetan Interesno je дека капетанот Димич, како млад инженер, бил соработник на главниот конструктор на авионот на кој сега лета во ескадрилата. Извесни дотерувања направени се под негова сугестија, а моторниот простор е оформен од неговите цртежи. И природно е што меѓу таквиот пилот и авион нема тајни. Ajde vožnja kabina, veze booster. Još jedan put, kabina, veze booster, repni točak, slobodno poletanje. Slauni na poletanju, osmatrajte se. Pa letenje za mene predstavlja zadovoljstvo. Летањето за мене представува задоволство што не можам со зборови да го објаснам. Само тој што лета знае какво е тоа задоволство. Летањето бара многу слободно време, целото слободно време. Јас секоја сабота и недела, откако почнав да се занимавам со воздухопловство и за време на годишниот одмор, сум ги поминал на аеродром. Тоа значи дека од 1968 година јас годишниот одмор не сум го поминал како другите. Ќе оди на море, планина, туку на аеродром. Bogoljub Kajalić je želeo da bude pilot. Боголјуб Каевиќ сакаше да биде пилот, но задоцни со уписот на воздухопловната гимназија во Мостар. Тогаш го заврши часовничарскиот занет и работаше за да може да лета. Сите часови моторно летање и полагање испити ги финансираше од средствата на својот неголем личен доход. Веќе со години работи во Сојузниот хидрометеоролошки завод, но не го напуштат ни желбата на идејата еден ден да стане професионален пилот. Rezervni je potporučnik. Тој е резервен потпоручник, веќе многу часови минал во воздух, млад е и има услови да стане тоа што сака. Својот прв пилотски ангажман Кајовиќ го имаше во овој филм. Снимањето е веќе завршено и веќе со денови се прикажува во многу кина во земјата. Заедно со Имре Зеленка и уште 10 другари од ескадрилата, со исти авиони, но по други знаци и по други знамиња, учествуваше во нападот на Кодињача и на други позиции на бранителите на Ужичката република. Kao što smo se dogovorili, moj... Како што се договоривме, мојата и твојата цел се првиот и последниот, а твојата и неговата се десно, првиот и другиот. Vodite računa Водете сметка да се владееме нормално и да направиме napravimo takav таков круг, da možemo за да можеме нормално да дојдеме на митралирање и до митралирањето PA manevar да го направиме PEA, 1 за да го избегнеме сето тоа и на PO1 на оваа маршрута да бидеме сите на збор. Покрај современата млазна авиација, лаик би помислил дека овој авион е застарен и дека нема никаква цел. Меѓутоа, тоа е погрешно мислење, вели резервниот офицер Ѓоре Јукич. Во нашата концепција на општонародна одбрана, ова летало може да биде многу корисно. Ниско лета, се провлекува низ така наречените радарски сенки, незабележливо приоѓа кон целта, може да го изненади непријателот, а ние летачите веруваме во тие добри страни.
Vidio se ti pale bombe. Drugi u redu na svom si mjestu. Kontakt 10 metara. Prvi odlično u metu. Slobodan odlazak sa poligona. Javite mi sljedeći dolazak. Pa evo, ja sam u ovoj eskadrili Ja sum vova eskadrila više od jedne povijek decenije. je od jedna decenija. Praktično sam Praktično sum od samo to osnovanje na eskadrilata od prvi od den mogu da kažem da sam i možem da kažem teka zajedno rastevme so eskadrilata. I nekako se čustvam kako vo svoja kuća. I deneska se čustvam kako da sum doma mi leži na srce. Toa malku zvuči kako fraza, no ne je fraza, siguren sum vo toa. Sigurno je to tako. Sigurno je taka, ni reče Gjorki Jukić. Dobro je što je taka, veli drugarot Petar Novaković. Dobro je što site nijevo eskadrilata se čustvujeme kako semejstvo i što se nije zajedničko. Dobro je što koga se pozdravuvame i razdeluvame, znajeme deka na bragu pak ke se vidime nova mesto, vo našata kuća, i što ke bideme jedno semejstvo na letači. A to što našite drugari od rezervni od sostav, ponekoj gi narekuvat vikendaši, ne treba da gi luti. Možet da bidat samo gordi, zašto svojite slobodni denovi mu gi podaruvat na letanje to i na ona što letajki treba da se brani.